السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ اور میں ہوں ہدا شاہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، بھارت کی جانب سے کسی بھی فوجی مہم جوئی کا فوری اور شدید رد عمل دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گی۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم مکمل اور غیر متزلزل ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھارت کو وارننگ دے دی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا چلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج کی مشق ہیمر سٹرائک کا مشاہدہ کیا اور ہیمر سٹرائک کا مشاہدہ کیا ہے اور آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جذبہ جہاد کی تعریف کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہمارے افسر اور جوان پاک فوج کی آپریشنل برتری کی عملی تصویر ہیں۔ ISPR کے مطابق ہیمر سٹرائک فیلڈ ٹریننگ مشق ہے۔ مشق میں ملٹی رول لڑاکا طیارے، جنگی ہیلی کاپٹرز، طویل فاصلے تک مار کرنے والی توپیں اور جدید فیلڈ انجینئرنگ کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ پاک فوج کی منگلا سٹرائک کو ہیمر سٹرائک مشق کر رہی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کی آمد پر کور کمانڈر نے ان کا استقبال کیا۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، واضح پیغام دیا گیا ہے۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد سے۔ اعجاز، بتائے گا اعلامیہ کے مطابق اس ملاقات کا اعلامیہ کیا ہے اور دونوں رہنماؤں میں جو ملاقات رہی ہے کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی، صدر مملکت آصف علی زرداری طویل علالت کے بعد گزشتہ روز اسلام آباد پہنچے تھے۔ آج صدر مملکت سے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں خاص طور پر پہلگام حملے کے بعد جو فالس فلیگ آپریشن کا بھنڈا پھوٹ گیا بھارت کا، اس کے بعد جو بھارت جس قسم کی اشتعال انگیزی پھیلا رہا ہے، جو فیصلے کر رہا ہے، یک طرفہ فیصلے قانونی فیصلے، ان کے نتائج کے حوالے سے دونوں رہنماؤں میں تبادلہ خیال ہوا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم میں اس بات پر اتفاق تھا کہ بھارت کو اگر جارحیت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی یا کوئی بھی مس ایڈونچر کیا تو اس کو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ جواب کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی دونوں رہنماؤں میں تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاک فوج کی جو آپریشنل تیاریاں ہیں، اس حوالے سے جو پاک فوج کا ریسپانس ہے اب تک مسلح افواج کی جو کارکردگی ہے اس کو سراہتے ہوئے اس کے حوالے سے بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ بھارت خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے اور پاکستان ہر ممکن حد تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پاکستان اپنا یہ مظاہرہ جاری رکھے گا، لیکن کسی بھی اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور بھارت کو ٹیٹ فار ٹیٹ کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت کو صحت یابی پر وزیر اعظم نے مبارکباد بھی دی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلگام حملے میں بھارتی حکومت ملوث ہے۔ حملے کی منصوبہ بندی را نے کی ہے۔ خفیہ دستاویز نے بھارتی حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ دستاویز سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی تھیں۔ دستاویز سوشل میڈیا پر لیک ہونے کے خلاف حکومتی سطح پر تحقیقات بھی جاری ہیں۔ دستاویز کے مطابق واقعے کے 36 گھنٹے بعد پاکستان مخالف بیانیہ بنانا تھا، مگر میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ اور دوسری جانب غیر ملکی میڈیا اور بھارتی صحافیوں نے پہلگام واقعے پر سوالات اٹھا دیے۔ BBC کا کہنا ہے کہ اہم سیاحتی مقام پر سیکیورٹی موجود تھی، نہ ہی وہاں پر کوئی CCTV کیمرہ نصب تھا۔ واقعہ سیکیورٹی کی مجموعی خامیوں کا نتیجہ قرار دے دیا۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق CRPF کا کیمپ حملے کی جگہ سے 7 کلومیٹر جبکہ راشٹریہ رائفلز محض 5 کلومیٹر دور ہے۔ پہلگام پر سیکیورٹی کا انتظام، نہ ہی کوئی کیمرہ نصب، فوج اور پولیس کا بر وقت نہ پہنچنا حیران کن۔ غیر ملکی میڈیا نے پہلگام واقعے میں بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ راشٹریہ جنتا دل نے واقعہ بہار الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کا حربہ قرار دے دیا۔ برطانوی ادارے BBC نے پہلگام حملے کے حوالے سے مودی سرکار اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ پہلگام حملے میں ہلاک سلیش بھائی کلاٹھیا کی بیوہ شیتل کلاٹھیا انڈین وزیر پر برس پڑی۔ کہتی ہیں پہلگام میں
26 अफराद मारे गए। वहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी थी और ना ही मेडिकल टीम। पार्स जैन ने कहा कि पहलगाम के मकाम पर ना तो कोई पुलिस एहलकार मौजूद था और न ही फौजी एहलकार। भारतीय अखबार दी हिंदू के मुताबिक CPRF का कैंप हमले की जगह से 7 किलोमीटर जबकि राष्ट्रीय राइफल्स महज 5 किलोमीटर दूर थी। BBC के मुताबिक पहलगाम जैसे सियाहती मकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद न थी जबकि वहाँ एक भी CCTV कैमरा नस्ब नहीं। पुलिस 1 घंटे के बाद जय वकुआ पर पहुंची और हमला सिक्योरिटी की मजमूई खामी का नतीजा है। भारतीय सहाफी अनुराधा बेसिन ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पहलगाम पहुंचने में तो देर हुई मगर चंद घंटों में उनके पास हमलावरों की तस्वीर थी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के MLA चंद्रशेखर यादव ने कहा कि धर्म पूछ कर मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं है, ये नफरत फैलाने का बहाना है। पहलगाम हमला मुसलमानों के खिलाफ BJP के मुनाफिकों का खेल है। चंद्रशेखर का कहना था बिहार में अभी इलेक्शन है इसलिए BJP बिहार में नफरत अंगेज माहौल बना रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग का खदशा जाहिर कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत लड़ाई छोटी मोटी झड़पों से बढ़कर बड़े पैमाने पर जंग की तरफ जा सकती है। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात होना ज़रूरी है। पाकिस्तान भारत को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अवामी जमहूरियत चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने मुलाकात की है और पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर बातचीत की गई है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का जमहूरिया कोरिया और शुमाली अहम मनसूबों से टेलीफोनिक राबिता हुआ। इसाक डार ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे इल्ज़ामात और यकतरफ़ा गैर कानूनी इक़दामात पर गैर मुल्की हम मनसूबों को ब्रीफ किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने सुल्वानिया के हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता किया है। इसाक डार ने कहा कि भारत की जानिब से सिंतास माहिदे पर अमल दरामद रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सुल्वानिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और भारत मामलात को सिफारतकारी से हल करते हुए तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। भारत में अस्करी क़यादत के ढांचे में हलचल मच गई है। भारतीय फ़ज़ाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल SP धारकर को अचानक ओहदे से हटा दिया गया है। भारतीय फौज के नायब सूबेदार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ते हुए अपनी ही फौज को कश्मीर के बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकार करार दे दिया। भारत में अस्करी क़यादत के ढांचे में हलचल मच गई है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े के बाद एक और हंगामा खेज तब्दीली ने भारतीय फौजी इदारों की अंदरूनी कमजोरियों को आश्कार कर दिया है। मोदी हुकूमत को एक और धचका उस वक्त लगा जब भारतीय फिजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल SP धारकर को अचानक ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक एयर मार्शल धारकर ने हुकूमत की जंगजू पॉलिसियों से खुलेआम इख्तलाफ किया और राइफल तैयारों के हालिया ऑपरेशन में पायलट्स की कारकर्दगी पर शदीद अदम इत्मीनान जाहिर किया। गुज़श्ता रात लाइन ऑफ कंट्रोल पर राफेल तैयारों ने जारहाना परवाजें की जिनका मकसद पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम को चैलेंज करना था। ताहम ज़राए का कहना है कि जदीद पाकिस्तानी रेडार सिस्टम्स ने भारतीय तैयारों को मवासलाती निज़ाम को जाम कर दिया जिसके नतीजे में राफेल तैयारे रास्ता भूल गए और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की तरह एक और इबरतनाक नाकामी का शिकार हो गए। ये सूरत हाल भारतीय फिजाइया के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी। भारतीय फौज के नायब सूबेदार ने अपनी ही फौज को कश्मीर के बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकार करार दे दिया। अपने बयान में भारतीय फौज के एक महार रेजिमेंट के नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह का कहना था कि यूनिट के कमांडिंग अफसर गद्दार हैं। भारतीय फौज कश्मीर के बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। भारतीय फौज ड्यूटी पर तैनात फौजियों को हटाकर खुद दरअंदाजी करवाती है। ये सब रोजनामा राष्ट्रीय और डिफेंस गजट में भी शाया हो चुका है। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले भारत के अपने 2 सूबों में पानी के मसले पर जंग शुरू हो गई है। भारतीय रियासत हरियाणा और पंजाब के दरमियान पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। रियासत हरियाणा को अब एक बूंद पानी नहीं देंगे, भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने धमकी दे डाली। भगवत मान कहते हैं हरियाणा ने अपने पानी का पूरा हिस्सा इस्तेमाल किया है। बीजेपी हुकूमत पंजाब के पानी के हवाले से घिनौनी चाल चल रही है। हम उसे किसी कीमत पर इस घिनौनी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय जारहियत की वजह से एयर इंडिया को $600 बिलियन के इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया का मोदी हुकूमत से नुकसान की तलाफी के लिए खत। खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने खत में हुकूमत से हर साल 50 बिलियन भारतीय रुपए से ज्यादा के नुकसान का तखमीना लगाया है। खत में कहा गया है कि मुतासरा बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी एक अच्छा और मुनसिफाना ऑप्शन है। नुकसान के लिए फौरी सब्सिडी दी जाए।